पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारिਆਂ ਨੂੰ इस शाम के प्रोग्राम दे विच स्वागत करते हैं। काफ़ी कुछ वड्डी खबरां हैगियां उन्हां दे बारे अपडेट्स जानकारी तुहाडे नाल शेयर करांगे। पर उस तो पहले मैं प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहती हाँ एक जनरल अपील दे नाल, एक पर्सनल मैसेज दे नाल। कभी कभार इहो जिहा लगता है कि हादसे ट्रैजेडीज़ जो साडी कम्यूनिटी नूं डायरैक्टली अफैक्ट करती हैं, भावें वो हेट क्राइम्स होण जिस तरह कुछ पिछले दिनों दे विच वेखण नूं मिल रहे है सिखां दे खिलाफ, भावें वो वड्डी सोसाइटी दे विच जिथे असीं रहिंदे हां वसदे हां उत्थे कोई हादसे जदों हुंदे आ, मैस शूटिंग्स हुंदियां, इहो जी ट्रैजेडीज़ हुंदियां। ये लगता है कि ये चीज़ां बहुत कॉमन प्लेस हो रही हैं। हर दूजे दिन कोई ना कोई इहो जी खबर सुनने नूं मिलती है। असी कभी कभार इन खबरां नूं सुन के नम जे हो जाते, सुन हो जाते हैं कि इन्हां दा इंपैक्ट साडे उत्ते की हो रहा है, की सदमा सानूं महसूस हो रहा है। उस चीज़ नूं असी दबा दिंदे हां कि ये तो चलता रहता है, इस सदमे नूं, इस ट्रॉमा नूं सानू एड्रैस करने की लोड़ नहीं हैगी, इहदे नाल सामना करने की लोड़ नहीं हैगी। बट मैं प्रोग्राम की शुरुआत में यही अपील करना चाहती हाँ कि जदों इहो जा कोई भी हादसा हुंदा है, भावें वो सानू डायरैक्टली इंपैक्ट करता है, एक सिख कम्यूनिटी, पंजाबी कम्यूनिटी या माइनॉरिटी कम्यूनिटी के तौर पर इंपैक्ट करता है, या कोई वड्डा हादसा होए जो साडी लोकल कम्यूनिटीज़ नूं, साडे शहरां नूं अफैक्ट करता है, उन चीज़ां दे उत्ते सानू दबाव नहीं पाना चाहिए। जो सानू महसूस हुंदा है, जो चीज़ां सानू महसूस हुंदियां उस तो बाद, चाहे वो मानसिक तौर पर होए, एंगजाइटी होए, कोई भी मैंटल हेल्थ तौर पर कोई चीज़ होए, उस चीज़ का बिल्कुल सानू सामना करना चाहिए। रिसोर्सिज लभने चाहिए कि किस तरह असी उन चीज़ों के नाल डील कर सकीए, अगे वध सकीए उन्हां तो। असी उस शूटिंग बारे तुहानूं थोड़ी जी जानकारी दी सी जो कल न्यूयॉर्क सिटी के ब्रुकलिन एरिया दे विच एक बहुत ही क्राउडिड सबवे स्टेशन, ट्रेन स्टेशन दे विच हुई। कल सवेरे लगभग 8:30 बजे एक अपराधी ने जो कि बाहरली स्टेट तो आया सी, उन्हें एक क्राउडिड सबवे ट्रेन दे विच गैस बॉम्ब्स छड्ड के उस तो बाद गोली चलाई। 20 तो ज़्यादा लोकी इंजर हुए, काफ़ी नौजवान यंग बच्चे भी सीगे जो स्कूल जा रहे सी, वो भी इंजर हुए। थैंकफुली किसी की जान नहीं गई। एंड अज एक पूरे दिन की सर्च मैन हंट तो बाद इस अपराधी नूं न्यूयॉर्क सिटी दे विच गिरफ्तार किया गया है। 62 ईयर ओल्ड फ्रैंक और जेम्स, तुसीं तस्वीर स्क्रीन पर भी वेख सकते हो। इस इंडिविजुअल दे भी कोई मानसिक इशू सीगे। इनफैक्ट ये परिवार ने बयान दिते कि ये ठीक तरह नहीं सोचता सी, हमेशा गुस्से च रहिंदा सी। इहदी सिस्टर ने कहा कि मैं इहदे नाल ज़्यादा नहीं रिश्ता रखिया, मेरे नाल ज़्यादा गल नहीं करता सी, अपने आप विच ही गुम रहिंदा सी। बट यू नो असी ये चीज़ तो हाले नहीं कॉन्फिडेंटली कह सकते कि मोटिवेशन सीगी इस अपराधी दी, क्यों इस इंडिविजुअल ने इहो जिहा अटैक किया सबवे दे विच, न्यूयॉर्क सिटी दी एक बहुत ही क्राउडिड सबवे दे विच, जिथे एक बारी फिर 12, 13, 16 साल के बच्चे भी मौजूद सन जिन्हां ते गोलियां चलियां। सानू नहीं पता है क्यों होया, बट सानू ये पता है, मैनू आप नू पता है, मेरा परिवार न्यूयॉर्क सिटी दे विच लगातार सबवे लैंदा, मैं आप सबवे लैंदी हाँ इन एरियाज़ दे विच, कि एक डर जा सानू महसूस होंदा है कि अज ये उन लोगों नाल होया, कल ये अगर साडे नाल होया तद की करांगे। सो इन चीज़ों का सामना करना बहुत ज़रूरी है। एंड एक बारी फिर इस हादसे दे विच किसी की जान नहीं गई। बट इस हफ्ते असी एक इहो जी त्रासदी नूं याद करते हैं जो 1 साल पहले हुई सी, जिहदे विच 8 इनोसेंट जाना गईयां। फैडेक्स फैसिलिटी इंडियानापोलिस दे विच, जिहदे विच एक शूटर ने आके 8 लोगों नूं गोली मारती, जिहदे विचों 4 साडी सिख कम्यूनिटी तो उत्थे इंपलॉईज सन जिन्हां दी जाना गईयां। अज 1 साल बाद वो परिवार हाले भी ये महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने क्लोजर नहीं मिलिया। एंड ये कह रहे हैं कि फैडेक्स वालों ये चीज़ रोकी जा सकती सी, लॉसूट तक
ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਡੈਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਕਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫੈਡੈਕਸ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਜਰਸ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਅਵੋਇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਗਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜਿਨਨੇ ਮਿਡਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਡੈਕਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਪਸੈਟਿੰਗ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਉਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਡਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਲਡੈਫ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨੈਪੋਲਿਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਲਡੈਫ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨੈਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਡੈਕਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੈਕਟਡ ਹੋਈ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲਗਿਰਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਲਾਸਟਿੰਗ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਟਰਾਮਾ ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂਡ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਸੰਸਥਾ ਸੈਲਡੈਫ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ So good to have you, Puneet ji. And once again, SALDEF एक बहुत ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਬਹੁਤ ਵਾਕਿਫ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਸਿਰਫ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲਸ ਪਤਾ ਇੰਡੀਅਨੈਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰੀਕੈਪ ਦੇਵੋ
एंड खास करके ये हादसा साडी इंडियनएपलिस विच वसदी हुई सिख कम्यूनिटी लिए क्यों स्पैशली डिस्टर्बिंग सीगा? हाँ जी, बिल्कुल जी। अप्रैल 15 2021 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਤੇ ਪਲੇਨਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡੈਕਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਹੋਲ ਨਾਮ ਦੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਓਪਨ ਫਾਇਰ ਕਰਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡੈਕਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ। ਇਸ ਫੈਡੈਕਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੇ 90% ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਡੈਕਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਵੇਵ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 90% ਵਰਕਰਸ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡੈਕਸ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਬਦਕਿਸਮਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 4 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਪੁਨੀਤ ਜੀ, it's sad to think कि साल हो चलिया है इस ट्रैजेडी नू लैके, बट अगर असी उस टाइम दे बारे थोड़ा जिहा सोचीए, सैलडैफ काफ़ी हैंड्स ऑन तरीके दे नाल ग्राउंड लैवल ते रिस्पॉन्स टीम दे विच इन्वॉल्व सीगा। लोकल कम्यूनिटी तो उस टाइम इस हादसे तो बाद किस तरह का रिस्पॉन्स तुहाडी टीम ने वेख्या? आई नो एक मैमोरीअल इवेंट भी रखी गई सी, साडी भी टीम उत्थे पहुंची सी, तुहाडी टीम सीगी, वक्-वक् कम्यूनिटी दे मैंबर्स ते लीडर्स उत्थे पहुंचे सन। इस इमीडिएट रिस्पॉन्स बारे सानू थोड़ा जिहा दसो। हाँ जी, 1-2 दिन जिद्दां मैं किया कि सारियां नूं बहुत ही वड्डा झटका लगा, बहुत वड्डा सदमा पहुंचा कम्यूनिटी नूं। पर जिद्दां ही पूरी खबर क्लीयर हुई कि की नुकसान होया है, जानां दा नुकसान होया है, 1-2 दिन दे अंदर ही सारी कम्यूनिटी एकजुट हो गई। उत्थे सहज पाठ रखे गए, सारी कम्यूनिटी गुरुद्वारे दे अंदर उन्हां फैमिलियां नूं मिलन लगी। निरंतर पाठ हो रहे सन, दीवान सजाए गए सन, अरदासा हो रही सी, जगह जगह विजिल रखे गए सिटी विच। सैलडैफ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ 2 ਦਰਜਨ ਵੀਜ਼ੇ, ਫਾਸਟ ਪੇਸਡ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਲੂਕਸ ਆਇਲ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੈਪਲਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੈਲਡੈਫ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਰਾਈਟ ਅਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪੜਾਵ ਤੇ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਲਡੈਫ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੰਪੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਵਰਆਲ ट्रॉमा या सदमे की गल करते हैं,
ਇਹੋ ਜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਅਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹਨ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਇੱਕ ਵੇਵ ਜੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ, ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਪਥਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਨਾਟ ਜਸਟ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆਲ ਫੀਲ ਇਟ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਪ੍ਰੂਵਨ ਦੈਟ 95% ਬੰਦੇ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ, 95% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PTSD ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਸੀਵੀਅਰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਸੈਲਡੈਫ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਟੇਲਡ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਲਿਸਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਅਤੇ ਆਲਸੋ 24/7 ਹੌਟਲਾਈਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਬਿਨਾਰ ਪੁੱਟ ਟੂਗੇਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਟੈਬੂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਬੂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 2 ਐਸਪੈਕਟ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਸ ਤੇ ਗਰੀਫ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੀ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਜੀ ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨੈਪਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਜੋ ਹਲੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਨਾਲ, ਸੈਲਡੈਫ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨੈਪਲਿਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਗਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਸੈਲਡੈਫ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨੈਪਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫੈਡੈਕਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹਲੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਜੋ ਗਰੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਲਡੈਫ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫਰਾਈਡੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੈਬਿਨਾਰ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸੈਲਡੈਫ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟ
हैगी मैंटल हैल्थ वाले एस्पैक्ट ते फोकस करन दी वो किस तरह मोटिवेट हुई क्यों इस वैबीनार इस इवेंट दे विच अज इस एक सालगिरह दे टाइम दे दौरान असी मैंटल हैल्थ ते फोकस कर रहे हैं सैलडैफ वालों? हाँ जी, जिद्दां कि मैं कहा कि मैंटल हैल्थ साडे कल्चर विच ते कई होर कल्चर्स च एक टैबू बन गया है। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਬਈ ਇਟਸ ਓਕੇ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ दैट, ਇਟਸ ਓਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਫ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਪੈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਣਮੁੱਲੇ ਸਪੀਕਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਹਨ ਇੰਨੀ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਕਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਰਨੀ ਵਿਦ ਦ ਗੁਰੂਜ਼, ਸਾਖੀ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਨਾਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਪੀਕਰ ਹਨ ਉਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹਨ। ਉਹ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਫੈਡੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖੌਫਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅਨਕॉल्ड ਫॉर ਬਿਫੋਰ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਪੀਕਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਕੋਇਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਗਰੀਫ ਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਟਿਪਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਟਸ ਐਨ ਐਨਵਲਪ ਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਅ ਬਾਸਕਟ ਔਰ ਅ ਟੂਲ ਕਿਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫॉर ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਟੀਮ ਨੇ ਟੂਲ ਕਿਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਟੂਲ ਕਿਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬੀਨਾਰ। ਮੈਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਫਲਾਇਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੈਲਡੈਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਜੋ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ URL ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। once again tinyurl.com/remembering Indianapolis। ਇੰਡੀਅਨਾਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਫੋਕਸ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਲਡੈਫ ਨੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਤੇ ਉਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹਨ, ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਲਡੈਫ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਮਾਗੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਡਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੇਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ, ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਨੋਨਿਮਸ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ, ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹੀ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ, ਬਾਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕਾਫੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੰਡਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੈਲਡਫ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਸੈਲਡਫ ਡਜ਼। ਤੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਵਿਦਆਊਟ ਹੇਟ, ਵਿਦਆਊਟ ਫੇਅਰ, ਵਿਦਆਊਟ ਹੇਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦਾ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸੈਲਡਫ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੈਲਡਫ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ
खुल के नहीं गल हुंदी जदों असी आपदे परिवारां नाल आपदे कम्यूनिटी या दोस्तां नाल बैठ के गल करदे हां मानसिक जो तुहाडी हैल्थ हैगी मैंटल हैल्थ हैगी उन चीज़ों बारे ज़्यादा कोई गौर नहीं करता एंड अगर वो तुसी एक्सपीरियंस भी कर रहे हो उन्होंने असी एक पासे रख के इग्नोर करते हैं डिसमिस कर देंगे कि ये चीज़ां डिस्कस करन जोगी नहीं हैगियां पर जदों असी इहो जे हादसियां बारे जानकारी तुहाडे नाल शेयर करते हैं भावें कोई मैस शूटिंग होए जिहदे विच असी डायरैक्टली इंपैक्टेड हाँ जिस तरह फैडैक्स फैसिलिटी दे विच पिछले साल शूटिंग हुई सी या साडे जदों गुरुद्वारे दे विच ओक क्रीक दे विच शूटिंग हुई सी या जदों असी इनडायरैक्टली किसी इहो जी मैस शूटिंग तो इंपैक्टेड होंदे हैं जिस तरह न्यूयॉर्क सिटी की कम्यूनिटी इस वेले कल दी ब्रुकलिन की शूटिंग तो हले भी उहदा इंपैक्ट महसूस कर रही है इन चीज़ों का जो लॉन्ग टर्म साढ़े उत्ते असर हुंदा है लंबे समय लिए किस तरह ये चीज़ां सानू चेंज कर दिंदियां जो इन्हां दा सदमा हुंदा है जो इन्हां दा ग्रीफ हुंदा है जिन चीज़ों को लैके असी चिंतक महसूस करते हैं इन चीज़ों का सामना करना ना कि सिर्फ ज़रूरी है बट सानू इस चीज़ तो पिछे नहीं हटना चाहिए सानू इस चीज़ तो शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए खुले तौर पर गल करन लई अज दी डेट दे विच किन्ने रिसोर्सिस अवेलेबल हैं साडी कम्यूनिटी दे विच किन्नी संस्थावां हैं जिस तरह अज सैलडैफ साडे नाल जुड़ के सानू आप दे इस इवेंट बारे जो कि एक रिसोर्स है साडे लई फ्री दा रिसोर्स है अगर तुसी इहो जे किसी चीज़ दे नाल झेल रहे हो जो तुहाडी मानसिक तौर ते तुहानू थल्ले लैके आ रहा तुहानू गिरा रहा है या तुसी उस चीज़ नू ओवरकम नहीं कर सकते कोई इहो जिहा सदमा जो इन चीज़ों दे नाल जुड़िया हो या किसी भी चीज़ दे नाल जुड़िया होए उस सदमे नाल किस तरह झेलना है किस तरह उस तो अगे वधना है सैलडैफ वालों ये इवेंट रखा जा रहा है इस फ्राइडे नू सैलडैफ एक संस्था ऑफ कोर्स इहो जी चीज़ इहो जी सपोर्ट ते हेल्प प्रोवाइड कर रही है बट ये एक अकेली नहीं हैगी इस एफर्ट दे विच अगर तुहानू इस पासे लगता है कि तुहानू किसी हेल्प की लोड़ है कम्यूनिटी दे विच किन्ने रिसोर्सिस हैं जिन्होंने तुसी यूज़ कर सकते हो इस्तेमाल कर सकते हो एंड उन्होंने विच काफ़ी इहो जे हैगे जिहदे विच तुसी गुप्त रह के वो हेल्प लै सकते हो अगर तुहानू थोड़ा जिहा ये महसूस होंदा कि मैं किसी को दसना नहीं चाहता कि मैं ये महसूस कर रहा मैनू किसी चीज़ की एंगजाइटी है या ट्रामा महसूस हो रहा है या बहुत डर लगता है यू नो नॉर्मल चीज़ां करते हुए बिकॉज कोई हादसा होया है इस चीज़ दे विच तुसी अकेले नहीं हो इस चीज़ नू छुपाना नहीं चाहिए तुहानू कोई भी हेल्प चाहिए है रिसोर्सिस बिल्कुल तुहाडे लई अवेलेबल हैं इनफैक्ट तुसी सानू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अज दे इस प्रोग्राम नू लैके इस मुद्दे नू लैके खास करके या जो सैलडैफ दा फ्राइडे नू प्रोग्राम हो रहा उन्होंने लैके साढ़े लिए अगर तुहाडे कोल कोई क्वेश्चनस कॉमेंट्स कंसर्नस हैं तुसी जरूर सानू लिख सकते हो info@justbroadcasting.com ashmita@justbroadcasting.com इत्थे ही प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं वंस अगैन अगर तुसी इहो जे किसी भी हादसे दे नाल झेल रहे हो पिछे ना हटो रिसोर्सिस ते हेल्प बिल्कुल तुहाडे लिए अवेलेबल हैं ऑल यू हैव टू डू इज़ टेक इट सो इत्थे ही प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं सानू हुंदे हो इजाज़त सत श्री अकाल।